श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करभावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम्
माहं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् मा मा ब्रह्म ब्रह्म निराकरोत् निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाग्वावनाम्नः भूयसी वाग्वाप् ऋग्वेदं विज्ञापयति यजुर्वेदं सामवेदम् आथर्वणं चतुर्थम् इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पितृं राशिं दैवं निधिं वाको वाक्यम् एकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां सर्पदेवजनविद्यां दिवं च पृथिवीं च वायुं च आकाशं च आपश्च तेजश्च देवाश्च मनुष्यांश्च पशूंश्च वयांसींश्च तृणवनस्पतिं श्वापदानि आकीटपतङ्गपीपीलिकं धर्मं च अधर्मं च सत्यं च अनृतं च साधु च असाधु च हृदयघ्नं च अहृदयघ्नं च यद्वेवाङ् यद्वेवाङ् न अभविष्यन् न धर्मः न अधर्मः व्यज्ञापयिष्यन् न सत्यं न अनृतं न साधु न असाधु न हृदयघ्नः न अहृदयघ्नः वाग् एव एतत् सर्वं विज्ञापयति वाचम् उपास्व इति सह यः वाचं ब्रह्म इति उपास्ते यावद् वाचः गतं तत्र अस्य यथा कामाचारः भवति यो वाचं ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः वाचः भूयः इति वाचः वावभूयः अस्ति इति तन्मे भगवान् ब्रवीतु इति मनो वाववाचः भूयः यथा वै द्वे वै आमलके द्वे वा कोले द्वौ अक्षौ मुष्टिः अनुभवति एवं वाचं च नाम च मन अनुभवति स यदा मनसा मनस्यति मन्त्रान् अधीधीय इति अथा अधीते कर्माणि कुर्वीय इति अथ कुरुते पुत्रांश्च पशूंश्च इच्छेय इति अथ इच्छते इमं च लोकम् अमुं च इच्छेय इति अथ इच्छते मनो हि आत्मा मन हि लोकः मन हि ब्रह्म
मन उपास्व इति सह यः मनः ब्रह्म इति उपास्ते यावत् मनसः गतं तत्र अस्य यथा कामाचारः भवति यमनः ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः मनसः भूयः इति मनसः वाव भूयः अस्ति इति तन्मे भगवान् ब्रवीतु इति। 7મા અધ્યાયનો પ્રથમ ખંડ આપણે જોઈ લીધો અને એમાં નામ છે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે અને નામ એ જ બ્રહ્મ છે. ઇતિ ઉપાસસ્વ, એની તારે ઉપાસના કરવી જોઈએ એવું સનત કુમારે નારદજીને જ્યારે કીધું અને એનું રિઝલ્ટ કયું એટલે કે નામ બ્રહ્મ છે એ ઉપાસના કરવાથી ફળ કથન કયું. એટલે એણે કીધું કે યથા કામા યાવન નામ ગતમ, જ્યાં સુધી નામ જઈ શકે છે ત્યાં સુધી યથા કામાચાર ભવતી, આપણી જે ઈચ્છા હોય. કામાચારનો અર્થ થાય કામ એટલે કે ઈચ્છા, આચાર ચાર ચરતી, જ્યાં જ્યાં ઈચ્છા હોય બધી ઈચ્છા પૂરી થાય. યહ નામ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્તે. અને ફરીવાર નારદજીએ કીધું ભગવઃ નામનઃ ભૂયઃ ઇતિ, નામ કરતાં પણ વધારે કોઈ શ્રેષ્ઠ કે સારું છે. એટલે આ સનત કુમારે કીધું નામનઃ ભૂયઃ અસ્તિ, નામ કરતાં પણ વધારે એક સારું છે. એટલે નારદજીએ કીધું તન મેં ભગવાન બ્રવીત, એ તમે મને કહો. અને આપણે બીજામાં આવ્યા હતા કે સનત કુમારે કીધું કે વાગ્વે કીધું કે વાગ્વે નામ્ન ભૂયઃ, નામ કરતા વાણી છે એ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. આપણે તેમાં હતા. અને એનું કારણ કયું તો જવાબ લગભગ એક જ છે શરૂઆતમાં તો, કે વાઘથી ઋગ્વેદમ વિજ્ઞાપયતી, વાણી ન હોય તો બીજા કોણ કોને ભણાવે. એટલે કે વાણીથી ઋગ્વેદ છે એનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. એવી જ રીતે યજુર્વેદનું, સામવેદનું, અથર્વવેદનું. એ જ રીતે ઇતિહાસ, પુરાણ, અત્યારે જે બોલાય છે વાણી જ છે. એવી જ રીતે ઇતિહાસ, પુરાણ, વેદાનામ, વેદ એટલે કે વ્યાકરણમ, પિતૃકર્મ એટલે ફરી પાછું લિસ્ટ અપ ટુ હિયર, અહીં સુધી. સર્પ દેવ જન વિદ્યામ, એ બધું જ કોક ભણાવે, કોક બોલે તો સામાવાળા છે શીખી શકે. પણ આ ઉપરાંત દીવંચ પૃથ્વીંચ વાયુંચ આકાશશ્ચ આપશ્ચ તેજશ્ચ, પંચ મહાભૂત અને પ્લસ અંતરિક્ષ, એ બધું પણ આપણને વાણીથી જ્યાં કોક બોલે કે પંચ મહાભૂત છે ત્યારે આપણને ખબર પડે કે પંચ મહાભૂત છે. એટલે કે વાણીમ વિજ્ઞાપયતી, જે વિજ્ઞાપયતી છે ને બધી જગ્યાએ આવે, એનો અર્થ થાય જણાવે છે, વાણી છે જણાવે છે. એવી જ રીતે ધર્મ શું અહીંથી છે. એવી જ રીતે દેવતાઓ કોને કહેવાય, મનુષ્યો કોને કહેવાય, પશુ કોને કહેવાય, પક્ષીઓ કોને કહેવાય, ઘાસ કોને કહેવાય, વનસ્પતિઓ એટલે શું, શ્વાપદમનો અર્થ થાય હિંસક પશુ કોને કહેવાય, આ કીટ પતંગ પીપીલિકમ, કીટ એટલે કે નાનામાં નાના ફૂદડાથી ચાલુ કરી પીપલિકમ અપ ટુ ધ એન્ડ, નાનામાં નાની કીડી, એ પણ વિજ્ઞાપયતી, વાણી છે એ જણાવે છે. ધર્મ શું, અધર્મ શું, શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ, સત્ય શું છે, અનૃતમ શું છે, સારું શું છે, અસાધુ ખોટું શું છે, હૃદયને શું ગમે છે, હૃદયને શું ગમતું નથી. હૃદયજ્ઞમનો અર્થ શંકરાચાર્ય કે હૃદયમ પ્રિયમ. એવી જ રીતે યદ્વે પછી છેડે કીધું જો વાંગ ન ભવિષ્યન, જો વાણી ન હોત
તો પછી ન ધર્મ ન અધર્મ, અહીંયા છે ન વ્યજ્ઞાપિષ્યન, આપણને ધર્મ અધર્મની ખબર ન પડત, એવી જ રીતે સાચા ખોટાની, સારું ખરાબ, હૃદયને ગમે હૃદયને ન ગમે. વાઘ એતત સર્વમ વિજ્ઞાપયતી, વાણી જ છે બધાનું ઉદ્ઘાટન કરીને કહે છે કે આ વસ્તુ સારી ખરાબ. એટલે સનત કુમારે કીધું વાચમ ઉપાસ્વ ઇતિ, તમે વાણીની ઉપાસના કરો. અને એનું આપણે જોતા હતા, એની અંદર પહેલો ફકરો આપણે જોયો હતો કે વાક કોને કહેવાય, તો આપણે જોયું કે 8 સ્થાનથી જે વર્ણમાળા બોલાય છે એને વાણી કહેવાય. અને શંકરાચાર્ય જે છેલ્લું વાક્ય આપણે જોયું હતું, કાર્યાથી કારણમ દ્રષ્ટમ, આપણે ઘડો પહેલાં જોઈએ પછી પૂછીએ કે ઘડો કેનાથી બન્યો, એટલે કે પહેલાં કાર્ય ખબર પડે પછી એનું કારણ ખબર પડે. કાર્યાત કારણમ દ્રષ્ટમ કુત્ર અસ્મિન લોકે, આ જગતની અંદર કાર્ય થકી જ કારણની ખબર પડે છે. જેવી રીતે પુત્રાત પિતા, પુત્ર છે એ કાર્ય છે, પિતા છે એ કારણ છે. અને પછી કથમ ચ, કેવી રીતે વાંગ નામનઃ ભૂયસી, કેવી રીતે વાણી છે એ નામ કરતાં પણ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. ઇતિ આહ, એ બતાવવામાં આવ્યું. વાગ વા એકચ્યુઅલી છે વાગ છે, અહીંયા વૈ ખરેખર ઋગ્વેદમ વિજ્ઞાપયતિ, અયમ ઋગ્વેદ, ઋગ્વેદને જણાવે છે. કોક આચાર્ય ભણાવતો હોય તો હાથમાં પુસ્તક લે અને પૂછે કે આ શું છે, તો કે ઋગ્વેદ છે. ઋગ્વેદની અંદર શું છે, તો આપણે કહીએ કે ઋગ્વેદની અંદર બધા જ મંત્રો છે એ ગદ્ય ખંડમાં છે. ગદ્ય અને પદ્ય, જે તમને શબ્દ જો ખબર હોય તો ઋગ્વેદના બધા મંત્રો છે એ કોણ બોલે, તો કે વાણી બોલે છે. એટલે કે વાણી વિજ્ઞાપયતિ. તથા યજુર્વેદમ ઇત્યાદિ સમાન, એવી જ રીતે યજુર્વેદ છે તો એ પદ્ય છે, સામવેદ છે ગેય છે, અથર્વવેદ છે એ કેવો છે, તો કે એમાં બધા જ ઔષધિઓના નામ છે, એ બધું વાણી બોલે છે, ઉચ્ચારે છે. પણ શંકરાચાર્યજી એણે કીધું કે આ બધું સમાન, તમારે સમજી જાઓ. એવી જ રીતે વાણી છે આ વિજ્ઞાપયતિ ક્યાં છે, આ વિજ્ઞાપયતિ એ બધી જગ્યાએ એડ થાય. હૃદયજ્ઞમ નો અર્થ થાય હૃદય પ્રિયમ, હૃદયને જે ગમે એને કહેવાય હૃદયજ્ઞ. એ પણ વાણી શું કરે, તો કે એને વિજ્ઞાપયતિ, એ જણાવે છે. તદ વિપરીતમ અહૃદયજ્ઞમ, એનાથી ઊંધું શું નથી ગમતું, કોણ, મને આ નથી ગમતું, હો મને આ બહુ ગમે છે, આખું જગત છે બેમાં જ બેચાલું છે, આ ગમે છે આ નથી ગમતું, એ બધું જ બોલે કોણ, તો કે બિચારી આપણી જીભ, આપણી વાણી. યત અપી વાંગ ન અભવિષ્યત, ખરેખર જો વાંગ ન અભવિષ્યતનો અર્થ થાય વાણી જો ન હોત તો શું થાત, ન અભવિષ્યત ધર્માદિ ન વ્યજ્ઞાપિષ્યતનો અર્થ થાય આને ધર્મ કહેવાય આને અધર્મ કહેવાય એવી કોઈ પણ વસ્તુની ખબર ન પડે. એટલે કે ધર્મ અધર્મની ખબર, આ વ્યજ્ઞાપિષ્યનનો અર્થ થાય જણાત નહીં, આપણને ન ખબર પડે. અને વાક અભાવે અધ્યયન અભાવ, ટીચર કંઈ ભણાવે જ નહીં તો અધ્યયન શોનું કરવું, આપણે ભણવું શું, એટલે કે વાણીના અભાવે અધ્યયન અભાવ, ભણવાનો શું થાય, અભ્યાસનું અધ્યયન કરવાનો અભાવ. અધ્યયન અભાવે તદ અર્થ, મંત્રોના અર્થનો, વાણીનો હોય તો અર્થ કોણ પણ, એટલે કે વાણી અભાવે અધ્યયન અભાવ, અધ્યયન અભાવે તદ અર્થ. અને એ બધું જ ક્યારે થાય, તો કે શ્રવણ અભાવ, જ્યારે પણ આપણે શબ્દ બોલીએ છીએ, આપણે બહુ આમ એકે વસ્તુને બહુ ગંભીરતાથી ન, પણ જ્યારે શ્રવણનો અર્થ થાય સાંભળવું, સાંભળવાનો અર્થ થાય કોક બોલે છે આપણે સાંભળી છીએ, કોક બોલે છે ને આપણે શું કહીએ, તો કે વાણી. એટલે કીધું કે વાણી છે એ શું છે, તો કે જો એનો અર્થનો અભાવ હોય તો શ્રવણ અભાવ,
તો પછી શ્રવણ કોઈ માણસો છે એ શ્રવણ ન કરી શકે. શ્રવણ અભાવે, અને જ્યારે કોઈ સાંભળવાનો અભાવ હોય ત્યારે ધર્માદિનો થાય. આપણે બે એડ કરવું પડે, ધર્મ પ્લસ અધર્મ. અર્જુન આપણો દુર્યોધન બોલ્યો તો જાનામિ ધર્મમ ન ચ મે પ્રવૃત્તિ, જાનામિ અધર્મમ ન ચ મે નિવૃત્તિ. એ બધું જ છે શ્રવણ અભાવે ધર્માદિ ન વ્યજ્ઞાપયિષ્યન. એ કોઈ પણ આપણે જાણી ન શકત. અને ન અહીંયા છે ન વિજ્ઞાતમ અભવિષ્યત ઇતિ. કોઈ પણ ધર્મનું આપણને સાચા ખોટાનું ન કરવું, જવાબદારી અજવાબદારી, એનું એકયનું ભાન આપણને ન થાત. ક્યારે? વાણી ન હોત તો. એટલે કીધું તસ્માત, એટલા માટે, વાગ એવ એતત શબ્દ ઉચ્ચારણેન સર્વમ વિજ્ઞાપયતિ. એટલા માટે તે તસ્માત, વાક એટલે કે વાણી, ચોક્કસ શબ્દના ઉચ્ચારણથી બધું જ આપણને જણાવી દે છે. વિજ્ઞાપયતિ, એવરીથિંગ, બધું આપણને જણાવે છે. અતઃ, આ કારણે લઈને, વાંગ ભૂયસી વાંગ એટલે કે વાણી છે એ શ્રેષ્ઠ છે. કેના કરતાં? નામનઃ, નામ કરતાં વાણી છે એ શ્રેષ્ઠ છે. તસ્માત વાચમ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસો. એટલા માટે તમારે વાણી છે એ બ્રહ્મ છે એવી ઉપાસના કરવી જોઈએ. વાચમ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્વ. અને આમાં જે છે કે સહ વાચમ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્તે. કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણી વાણી છે એ બ્રહ્મ છે એવી ઉપાસના કરે તો યાવત વાચઃ ગતમ, જ્યાં સુધી આપણી વાણી બોલીને પહોંચી શકે, તત્ર ત્યાં સુધી અસ્ય ઉપાસકસ્ય યથા કામાચારઃ ભવતિ. એ પોતે જે ઈચ્છા કરે એ બધી પૂરી થાય. યહ વાચમ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્તે. જે વાણી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બ્રહ્મ. મારી વાણી છે એ શું છે? તો કે મારી વાણીની અંદર હું બ્રહ્મ તત્વનું આહ્વાન કરું છું. એનો અર્થ થાય વાણી બ્રહ્મ ઉપાસ્તે. એનો અર્થ થાય એક મારા શબ્દો વાણી નીકળે છે એ બધા શું છે? તો કે બ્રહ્મ. એટલે પાછું અહીંથી પૂછ્યું, ભગવઃ એટલે કે હે ભગવાન સનત કુમાર, વાચઃ ભૂયઃ ઇતિ. એટલે કીધું કે વાચન એટલે વાણી કરતાં પણ વધારે કોઈ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે ફરી પાછું વાચઃ વૈ એવ ભૂયઃ. વાણી કરતાં પણ વધારે અસ્તિ ઇતિ. વાણી કરતાં પણ વધારે શ્રેષ્ઠ તો છે જ કંઈક. તન્મે ભગવાન બ્રવીતુ. તમે મહેરબાની કરીને, નારદજી કહે છે કે હે સનત કુમાર, તમે મને જણાવો કે એ શું છે. અને શંકરાચાર્યજી કીધું સમાનમ અન્યત. આમાં કાંઈ ક્લેરિફિકેશન, આગળ મેં બધું જે કહેવાનું હતું એ કહી દીધું. અને આવી રીતે ઇતિ છાંદોગ્ય ઉપનિષદી, છાંદોગ્ય ઉપનિષદની અંદર સપ્તમા અધ્યાય 7મા ચેપ્ટરની અંદર દ્વિતીય ખંડ ભાષ્યમ, બીજા ખંડનો ભાષ્યમ સંપૂર્ણ. એ શું થાય છે? તો કે પૂરું થાય છે, સંપૂર્ણ. એટલે કે મેં જે કીધું હતું એમાં આપણે કેટલા ખતમ કર્યા? તો કે પહેલું નામથી વધારે વાણી. હવે પૂછે છે વાણીથી વધારે કયું? એટલે આવશે કે મન. મન છે એ વાણી કરતાં વધારે શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે વાણી કી અપેક્ષા મન કી શ્રેષ્ઠતા. મનઃ વૈ એવ વાચઃ ભૂયઃ. એ કીધું કે મન છે એ ખરેખર વાણી કરતાં વધારે શ્રેષ્ઠ છે. જ્યાં સુધી મનની અંદર આપણે કાંઈ અનુભવીએ નહીં ને ત્યાં સુધી બધું પૈસાનું પાણી છે.
બધું એમને મનની અંદર કાંઈ જાય નહીં. એટલે એક બહુ સરસ ઉદાહરણ આપ્યું. એણે કીધું કે દ્વેય આમલકે, બે આમળા, અથવા દ્વે વા કોલે, કોલેનો અર્થ થાય બોર. બે આમળા, બે બોર હાથમાં એક એક લઈ, દ્વૌ વૈ અક્ષૌ, અક્ષનો અર્થ થાય બહેડા. આપણે ત્રિફળાની અંદર બેડા આમળાને જે છે ને એમાં બહેડા. મુષ્ટિ અનુભવતી, કાં હાથમાં બે આમળા લ્યો, કાં બે હાથમાં બોર લ્યો, અથવા બે હાથની અંદર બહેડા લ્યો. એટલે મેં અહીંયા બતાવ્યા છે. આ છે ને એ બેડા છે, બે હાથમાં એક એક લેવાનું. એવી રીતે આ હરડે છે, બોર, એક આમાં બોર છે, પણ આ બહેડાનો અર્થ થાય આ. પછી આમળા, બે હાથમાં એક એક રાખવાનું, એ કે છે અહીંયા. અને પછી મુઠ્ઠી વાળી દેવાની. એટલે એને કીધું કે એની આપણે અંદર અનુભવીએ બે જણા, ઓ આમાં જો આ બોર લાગે છે, આ બેડા લાગે છે, એના ટેક્સચર ઉપરથી. એવી જ રીતે જેવી રીતે આપણા મુઠ્ઠીની અંદર આપણે બોરને અનુભવીએ કે આમળાને અનુભવીએ કે બેડાને અનુભવીએ, એવી જ રીતે વાચમ ચ નામ ચ, એવી જ રીતે વાણી અને નામ બંને મનઃ અનુભવતી. જો આપણે બોલ બોલ કરતા હોય એની પાછળ મન ન હોય ને તો બોલવું છે ને બધું નકામું છે. એવી જ રીતે કોઈ નામ બોલ્યા કરતા હોય ફલાણું, આપણું મગજ એની પાછળ ન હોય નામ પાછળ, તો આપણે અંદર કાંઈ ક્લિક ન થાય. એટલે એણે કીધું કે એવમ ના વાચમ ચ નામ ચ મનઃ અનુભવતી, મનની અંદર આપણે ફીલ કરીએ છીએ, અનુભવીએ છીએ. સહ યદા મનસા મનસ્યતિ, મનસ્યતિનો અર્થ થાય મનન થાય છે, એના પર વિચાર થાય છે. કોઈ પણ વસ્તુ જોઈએ એના પર વિચાર થાય. કોઈક બોલે પછી એમ હાલો આપણે કરીએ, તો એનો અર્થ જે વાણી બોલાણી એના પર મને વિચાર કર્યો. એટલે કે એ સહયદા મનસા મનસ્યતિ, તો પછી શું થાય તો કે મંત્રાન અધિધીય. પછી છે, ધારો કે આપણે કોઈ પણ ફંક્શનમાં ગયા, સપોઝ કોઈ કથા છે, ચાલો સિમ્પલ કથા, કથાની અંદર મહારાજ કંઈક બોલતા હોય, કથા વાચક છે મહારાજ કંઈક બોલતા હોય. હવે એમાં એની વાણીની અંદર એવું કંઈક બોલ્યા કે આ શ્લોક છે, એ શ્લોકના જે અર્થ છે એ શ્લોક જો પોતાના જીવનમાં માણસ ઉતારે તો એનું જે મનમાં ધાર્યું એ થાય. એટલે પછી આપણે મહારાજને પૂછવા જઈએ કે શ્લોક લખી દો ને, મારે એનું અનુષ્ઠાન કરવું છે, મારે આ કરવું છે. એટલે એણે લખ્યું કે સહયદા, જે વ્યક્તિ આવું સાંભળે, મનસા મનસ્યથી, એવું સાંભળે એટલે મનમાં વિચાર કરે, મંત્રાન અધિધીય, મારે આ મંત્ર છે ને એનો અભ્યાસ કરવો છે, અધિધીય. અને પછી અધીતે કર્માણી, અને એવી રીતે, એટલે કે મંત્રાન અધિધીય અને ઇતિ તથા અધીતે, એને હું ભણીશ. પછી એમ લખ્યું હોય કે આ શ્લોક કેટલી વાર કરવાનો, તેમ લખ્યું હોય કે ભાઈ તમારે 11,111 વાર કરવાનો સપોઝ. એટલે પછી કર્માણી પૂર્વીય, એમાં જે પ્રમાણે અનુષ્ઠાન કીધું એ પ્રમાણે કર્મ કરે. અને એ શું કામ કરે છે મોટાભાગના માણસો, તો કે અથ કુરુતે પુત્રાંશ, મારા દીકરા બધા બહુ ડાયા જન્મ, એટલા માટે માણસો કરે. પશુંચ, પશુનો અર્થ થાય સંપત્તિ. પહેલાંના જમાનાની અંદર જેટલા પશુઓ વધારે એટલી સંપત્તિ વધારે. એટલે કે માણસો કર્માણી કુર્વીય, શું કામ તો કે પુત્રાશ્ચ, દીકરાઓ માટે, એટલે કે સંતતિ માટે. પશુંશ્ચ કે સંપત્તિ માટે, એટલે એમ લખાય સંતતિ અને સંપત્તિ. સંપત્તિ માટે થઈ. ઈચ્છેય, એવી છે કે મારે આ કરવું છે, એટલે યથા ઈચ્છતે, એવી જ રીતે બીજી પણ ઈચ્છા કરે. કેવું તો કે જનરલી ઇમમ ચ લોકમ ચ, મને આ જગતની અંદર બહુ સારું સારું મળે, ઇમમ ચ લોક, પ્રતિષ્ઠા મળે, મને કોઈક ઓળખે, મને મારી સાથે બે વાક્ય બોલે. ઇમમ લોકમ ચ અમુમ ચ ઈચ્છય, મર્યા પછી મને આ લોક મળે. એવી રીતે બધા મંત્રની અંદર છે એ અધિતે.
ઈચ્છતે મનઃ, આ બધી ઈચ્છા કોણ કરે છે? તો કે મનઃ ઈચ્છતે. અને હિ આત્મા મનઃ, અને આત્મા જ શું છે? તો કે આપણું મન છે એ જ આત્મા છે. અને મન હિ લોકઃ, મન હિ બ્રહ્મ, મન છે એ જ આ લોક છે, પરલોક છે. અને મન છે એ શું છે? તો કે બ્રહ્મ જ છે. એટલે કે મન ઉપાસ્વ ઇતિ, એટલે ઉપાસના કઈ કરવાની? તો મારું મન છે એ જ બ્રહ્મ છે. ઇતિ ઉપાસસ, એવી રીતે તારે ઉપાસના કરવી જોઈએ, તો તારું ધાર્યું છે એ બધું જ થાય. અને શંકરાચાર્યજીએ એનું લખ્યું છે. મનઃ ને એનો અર્થ શું થાય? મનનો અર્થ મનસ્યન વિશિષ્ટમ અંતઃકરણમ વાચઃ ભૂયઃ. તો મનનો આ પર્યાયવાચી શબ્દ છે. મન શું છે? તો કે અંતઃકરણ, આપણું ઇનર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. અંત એટલે કે અંદરનું, કરણ એટલે કે સાધન, અંદરનું સાધન છે, ઇનર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. અને કેવું છે? વિશિષ્ટ, અત્યંત વિશિષ્ટ પ્રકારનું છે. અને એનાથી શું થાય? તો કે મનસ્યન, મનસ્યનો અર્થ થાય આપણી મનન શક્તિ, વિચાર શક્તિ. એટલે કે અહીંયા મનસ્યનનો અર્થ થાય વિચાર શક્તિ, જેનાથી આપણે વિચાર કરી શકીએ એવું શક્તિ ધરાવતું આપણું શું છે? તો કે વિશિષ્ટ અંતઃકરણ. એ મન છે એ વાચઃ ભૂયઃ. વાચઃ ઇઝ એ 5/1, એટલે કે પાંચમી વિભક્તિ છે. વાણી કરતા એ શ્રેષ્ઠ છે, ભૂયઃ. અને એનાથી શું થાય? એટલે એને કીધું તદ્હિ મન, કારણ કે તે મન મનસ્યન વ્યાપારવત વાચમ વક્તવ્યે પ્રેરયતિ. એ શું કરે છે ખરેખર? તો કે એ મન છે વ્યાપારવત. આપણે પહેલાં વિચાર કરીએ, વિચાર કરીને જ બોલીએ ને, કાંઈ થોડા એમને બાફવા જ માંડીએ. એટલે એને કીધું કે મન મનસ્યન વ્યાપારવત, વિચારવાળો એક્ટિવિટી વડે, વ્યવહાર વડે, વાચમ વક્તવ્યે પ્રેરયતિ, એટલે કે વિચાર કરીને જ આપણે વાણી બોલીએ છીએ. એટલે કે વાચમ વક્તવ્યે પ્રેરયતિ, વાણીને બોલવા માટે પ્રેરણા કરે છે. કોણ? તો કે મનસ્યન વ્યાપારવત, મનનું વિચાર શક્તિ, મનન શક્તિ એ વાણીને બોલવા માટે પ્રેરણા કરે છે. અને એનો અર્થ શું થાય? તો કે તેન, એને કારણે વાંગ મનસી અંતર્ભવતી, અને એને કારણે વાણી છે એ મનની અંદર સમાઈ જાય છે. એટલે આ કેવું છે? પહેલાં એણે કીધું કે નામ શ્રેષ્ઠ છે, નામથી શ્રેષ્ઠ શું છે? તો કે વાણી. પણ વાણીથી શ્રેષ્ઠ હવે શું થયું? તો કે મન. એટલે કે વાણી અને મન બંને કેવા છે? તો કે અંતર્ભવતી, વાંગ મનસી અંતર્ભવ. વાણી છે મનમાં સમાય અને નામ છે વાણીમાં સમાય, એટલે કે એ અંતર્ભવતી. અને યચ્ચ, અને આ ઉપરાંત અહીંયા જે નીચે નથી એને મેં મોટું કર્યું છે. યસ્મિન અંતઃ ભવતી તત્તસ્ય વ્યાપકત્વાત. યસ્મિન, જેની અંદર જે સમાઈ જાય, એ જેની અંદર સમાઈ જાય વધારે વિશાળ હોય તો જ ઓલું નાનું સમાય. એટલે મન વધારે વિશાળ, એ વિશાળ મનની અંદર વાણી સમાઈ જાય. એટલે કે યસ્મિન અંતઃ ભવતી તસ્ય વ્યાપકત્વાત, વ્યાપક હોવાને લીધે તતઃ ભૂયઃ ભવતી, એટલે મન છે એ શું છે? શ્રેષ્ઠ. ભૂયઃનો અર્થ થાય વધારે શ્રેષ્ઠ છે. યથાવે લોકે, જેવી રીતે આ જગતની અંદર દ્વે આમલકે ફલે, એટલે કે બે આમળાનું ફળ, દ્વે વા કોલે, કોલેનો અર્થ શંકરાચાર્યએ કીધું બદર ફલે, બદરી ફળ એટલે કે બોર. દ્વૌ વા અક્ષૌ, એટલે એને લખ્યું બિભીત ફલે. હવે બિભીતક ફલેનો અર્થ તમે ઓલામાં જુઓ તો એનો અર્થ થાય હરડે. ક્યામ હરડે એવું ખબર નથી, પણ
પણ બે હરડાના ફળ છે એ મુષ્ટિ અનુભવતી. આપણે બે હાથમાં એક એક રાખ્યો તો આપણા મુઠ્ઠીની અંદર ન ખબર પડે કે ઓ આ તો લીસું લીસું છે, એનો અર્થ કે આ કેનું હશે, તો કે આંબળું હશે. આ નાનું છે એટલે બોર લાગે છે, અને થોડુંક ખરબચડી એની સ્કિન રફ લાગે છે તો હર્ડ, એટલો અર્થ આપણે મુષ્ટિનો અર્થ થાય આપણી મુઠ્ઠીની અંદર આ બધાને અનુભવીએ, આ ફળના બહારની ત્વચા. અને એનો અર્થ મુષ્ટિ તે ફલે વ્યાપનોતી. આપણી મુઠ્ઠી છે એ બે ફળની અંદર શું થઈ ગઈ, આમ બંધ કરી દે એટલે એની અંદર વ્યાપાઈ ગઈ ને બિચારા બંધ થઈ ગયા. મુષ્ટો તે અંતર્ભવત. આ બે છે 1/2, એટલે કે બે ફળ છે એ આપણા મુઠ્ઠીની અંદર અંતર્ભવત, એની અંદર સંતાઈ ગયા, આપણે મુઠ્ઠી બંધ કરી દઈએ. એવી જ રીતે એવમ વાચમ ચ નામ ચ, એવી જ રીતે વાણી અને નામ બંને કેવા છે તો કે આમલકો આદિ, પછી આમળક હોય કે બદરીનું ફળ હોય કે હરડેના ફળની જેમ મનઃ અનુભવતી. મનને ખબર પડે કે ઓ આ વાણી બોલાણી, મનને ખબર પડે કે આ નામ બોલાણું. એટલે કે નામ અને વાણી બંને મન છે શું કરે છે તો કે અનુભવે છે. એનો અર્થ વાણી અને નામ બંને મનની અંદર અંતઃભવતી, એની અંદર સમાઈ જાય છે. સહ યદા પુરુષ, જે વ્યક્તિ યસ્મિન કાલે, જે સમયે મનસા અંતઃકરણેન મનસ્યતિ, જે વ્યક્તિ છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ XYZ જે સમયે મન વડે, નો અર્થ થાય અંતઃકરણ વડે, મનસ્યતિ એટલો અર્થ થાય એ વિચારે છે વિચાર શક્તિથી, અને મનસ્યતિનો અર્થ થાય મનસ્યનમ વિવિક્ષા બુદ્ધિ. વિવિક્ષા એટલે શું, કદાચ અહીં મેં લખ્યું છે, હા અહીંયા વિવિક્ષા શબ્દ છે એનો અર્થ થાય વક્તુમ ઈચ્છા. આમાં હમણાં બીજું આવશે, બોલવાની ઈચ્છા હોય ને એને શું કહેવાય તો કે વિવક્ષા, મારે બોલવું છે. એટલે કે વક્તુમ ઈચ્છા વિવક્ષા. એવી જ રીતે અહીંયા મેં લખ્યું છે કર્તુમ ઈચ્છા ચિકીર્ષા, જ્ઞાતુમ ઈચ્છા જિજ્ઞાસા, મોક્તુમ ઈચ્છા મુમુક્ષા, ભોક્તુમ ઈચ્છા બુભુક્ષા. અહીંયા ક્ષા હોવું છે. એવી જ રીતે વક્તુમ ઈચ્છા વિવક્ષા, બોલવાની ઈચ્છા. એક મિનિટ, હા કીધું કે થાય શું તો કે યદા પુરુષ, જે સમયે કોઈ પણ વ્યક્તિ XYZ છે, યસ્મિન કાલે જે સમયે મન કે અંતઃકરણ વડે મનસ્યતિ વિચાર કરે છે, અને મનસ્યનમનો અર્થ શું થાય બોલવાની ઈચ્છાવાળી બુદ્ધિ. કથમ તો એને કીધું કે કેવી રીતે વિચાર કરે માણસો, શું કરવા ઈચ્છે, તો કીધું મંત્રાન અધિધીય, એટલે કે મંત્રને ભણીને ઉચ્ચારયેમ, પછી હું એકવાર ભણીશ પછી એનો ઉચ્ચાર ચેન્ટિંગ કરીશ. ઉચ્ચારયમ ઇતિ એવમ વિવક્ષામ કૃત્વા અથ અધીતે, એટલે એમ થાય કે પહેલાં હું મંત્રને ભણીશ, પહેલાં બરાબર ભણીને પછી એનું ઉચ્ચારેયમ નથી એનું ઉચ્ચારણ કરીશ. ઇતિ એવમ વિવક્ષામ કૃત્વા,
એવી રીતે વિવક્ષામનો અર્થ થાય વક્તુમ ઈચ્છા, બોલવાની ઈચ્છા કરીને માણસો શું કરે તો કે મંત્રને અધીતે. હવે જેવા મંત્ર ભણે એટલે મંત્રની અંદર શું છે તો કે જાત જાતના કર્મો, આ કર્મ કરો તમને આ મળે, આ કરો તો આ કરો. એટલે જેવું મંત્ર ભણે કર્માણી કુર્વીય ઇતિ, પછી એ વ્યક્તિ એમ વિચારે કે હું હવે આ કર્મ કરીશ. અને એ જે વિચારે એને શું કહેવાય તો કે ચિકીર્ષા બુદ્ધિ, કર્તુમ ઈચ્છા બુદ્ધિ. મારે આ કરવું છે, મારે આ કરવું છે, એને સંસ્કૃતમાં કહેવાય ચિકીર્ષા, કર્તુમ ઈચ્છા બુદ્ધિ, આ કર્મ હું કરીશ. અને ધારો કે હું આ બધા કર્મ કરું તો કે કૃત્વા, આવી ઈચ્છા કરી અને પછી કર્માણી કુરુતે, કઈ કર્મ કરે, હું આ કર્મ કરું. અને કર્મ શું કામ કરે છે તો કે પુત્રાંશ્ચ પશુંશ્ચ, મારે સંતતિ જોઈએ છે અને મારે સંપત્તિમ અને ઈચ્છેય, એની ઈચ્છા કોની છે તો કે સંતતિ અને સંપત્તિ, એની ઈચ્છા ઇતિ પ્રાપ્તિ ઈચ્છા, એને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા કૃત્વા, કરીને બધાને પહેલાં ઈચ્છા કરે પછી બેઠા ન રહે, એને પ્રાપ્ત કરવા તો કરવા જ પડે. કૃત્વા તત્પ્રાપ્તિ ઉપાય, એને પ્રાપ્ત કરવાના જે પણ ઉપાય છે. કોક એમ કે તમે 21 લાખ આટલા જપ કરો તો તમને આટલો ફાયદો થાય, તો પછી 21 લાખનો એ શું કરે તો કે અનુષ્ઠાને, એનું અનુષ્ઠાન કરે. અને અથ ઈચ્છતે, મને આ જોઈએ છે, અને શું તો ફરી પાછું પુત્રાદીન પ્રાપ્નોતિ ઇતિ અર્થ. પુત્ર કામેષ્ઠી યજ્ઞ કરો તો તમને દીકરો મળે, તમે અગ્નિહોત્રી કરો તો તમને સ્વર્ગ મળે, તમે ફલાણો કરો તો તમને પૈસા મળે. એટલે પહેલાં અનુષ્ઠાન કરે અને અનુષ્ઠાનમાંથી પછી પુત્ર પોતાની ઈચ્છા છે એ બધી એ શું કરે તો કે પૂરી કરે. ક્યારે તો કે મન હોય તો ઈચ્છા થાય, નહીતર એ મન જ ન હોય તો ઈચ્છા ક્યાં કરે, બોલ 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 બોલ, ખાલી વાણી બોલે. એટલે કીધું કે વાણી કરતાં મન એટલે શ્રેષ્ઠ છે કે જે પણ ઈચ્છાઓ થાય એ બધી જ કેમાં થાય તો કે મનની અંદર. જેવી રીતે મનમાં પુત્ર અને પશુની ઈચ્છા થાય તથા એવી જ રીતે ઇમમ ચ લોકમ, મારે શું જોઈએ છીએ તો કે આ લોક, પૃથ્વી લોકની અને ઇમમ લોકમની અંદર હંમેશા યાદ રાખવું કે માણસોને એમ લાગે કે મને કાંઈ નથી પણ મારા દીકરા વગર હું ક્યાં જઈશ. એટલે માણસોને કેવી છે તો કે પુત્રેષણા, પછી વિત્તેષણા. અને માણસોને હંમેશા એમ થાય કે 5 માણસોની અંદર કોક મારો ભાવ પૂછે, મને આમ તો કાંઈ નહીં પણ કોક મને ક્યારેક બોલાવે તો ન ગમે. એ જે છે એને કહેવાય લોકેષણા. લોકેષણા એનો અર્થ આ કર્મ કરો તો આ તમારી ત્રણેય ઈચ્છા. એટલે કીધું કે આવા મંત્રોથી તથા ઇમમ ચ લોકમ, આ લોકની અંદર આ ત્રણે વસ્તુ ઉત્તમ પ્રાપ્ત થાય. અને અમુમ ચ નો અર્થ થાય સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ. મર્યા પછી અમુમ લોકમ ચ ઉપાયેન ઈચ્છેય. હવે તમે અગ્નિહોત્ર કરશો ને તો અગ્નિહોત્ર કરો તો તમને સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય. અને એવી જ રીતે નાચિકેતસ યજ્ઞ કરો, એવું લખ્યું છે કે તમે નાચિકેતસ યજ્ઞ કરો, એની સાથે એ જ મંત્રોનો તમે ઉપાસના કરો, મનથી બધા યાદ કરો તો તમને બ્રહ્મલોક થાય. એટલે કે આ બધું ઉપાયેન ઈચ્છે. અને ફરી પાછું તત પ્રાપ્તિ ઉપાય અનુષ્ઠાનેન અથ ઈચ્છતે, ઈચ્છા કરે છે અને પાછું પ્રાપ્નોતિ, ખાલી ઈચ્છા નહીં એની પ્રાપ્તિ કરે. એટલે એને કીધું કે મનહિ આત્મા આત્મનઃ, મન જ આપણો આત્મા છે. આત્મનઃ આત્મા મનઃ, પેલું આ છે ને આ આત્માનો અર્થ થાય કે આત્મા, અને આત્મના છે એ પ્રોનાઉન છે એટલે સર્વનામ છે. આપણો એનો અર્થ થાય આપણો આત્મા શું છે તો કે મન છે, અને એનાથી જ કર્તૃત્વમ
ભોક્તૃત્વમ ચ, એનાથી જ આપણને હું કરતા છું, હું ભોગતા છું. અને સતી મનસી ન અન્યથા ઇતિ, અને આ બધું ક્યારે છે તો કે મન હોય તો જ, ન અન્યથા, મન ન હોય તો આ કાંઈ ન થાય. અથ મન હિ આત્મા ઇતિ ઉચ્યતે, મન શું છે તો કે સૌથી શ્રેષ્ઠ આત્મા. મન હિ લોક, મન જ શું છે તો કે આ લોક છે. આ મન ન હોય તો મારું કોમામાં હોય તો શું કરવાનું, એટલે કે આ લોકમાં જીવવું તેના માટે શું જોઈએ તો કે માઇન્ડ તો જોઈએ જ, મન તો જોઈએ જ. સતી એવ મનસી લોક ભવતી, મન હોય તો જ આપણને કંઈક કહેવાય ને જગત પ્રાપ્ત થાય છે. લોક એટલે પૃથ્વી લોક છે, આપણને ક્યારે ખબર પડે તો કે મન હોય ત્યારે જ. મનસી એવ તત્પ્રાપ્તિ ઉપાયેન, તત્પ્રાપ્તિ ઉપાય અનુષ્ઠાનંચ, હવે મારે જે જોતું હોય એ મનથી નક્કી કરીએ અને જે કરવાનું એ કરીએ. એટલે એને કીધું ચ ઇતિ મન હિ લોક, મન શું છે તો કે એ જ લોક છે. યસ્માત તસ્માત મન હિ બ્રહ્મ, ખરેખર મન શું છે એ જ બ્રહ્મ તત્વ છે. એટલે તારે શું કરવું જોઈએ તો કે યતઃ એવમ તસ્માત મનઃ ઉપાસસ્વ, તારે શું કરવું જોઈએ તો કે મનની ઉપાસના કર. એનો અર્થ મારું મન એ બ્રહ્મ છે એવી તું ઉપાસના કર. એટલે વળી પાછું સેમ ક્વેશ્ચન આ નારદજી પૂછશે કે તો પછી મન કરતાં પણ ક્યાંય શ્રેષ્ઠ છે? પહેલાં એવું આવશે કે જે મનની ઉપાસના કરે તો જ્યાં જ્યાં મન જઈ શકે એ બધી ઈચ્છા પૂરી થાય. એટલે ફરી પાછું એ જ સહ યહ મનઃ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્તે, જે વ્યક્તિ આ મન બ્રહ્મ છે એવી ઉપાસના કરે તો યાવત મનઃ ગતમ, જ્યાં આપણું મન પહોંચે, તત્ર અસ્ય ઉપાસકસ્ય યથા કામાચારઃ ભવતી, એમાં આ જે ઉપાસના કરતો હોય એની બધી ઈચ્છાઓ શું થાય તો કે પૂરી થાય છે. યહ મન બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્તે, જેમ વિચાર કરે કે આ મન છે એ જ બ્રહ્મ છે. તો ફરી પાછું નારદજીએ પૂછ્યું અસ્તિ ભગવઃ મનસઃ ભૂયઃ, મનથી પણ વધારે કોઈ શ્રેષ્ઠ છે ખરું? એટલે ફરીવાર સનત કુમારે કીધું મનસઃ વાવ ભૂયઃ અસ્તિ, મનથી પણ વધારે કંઈક શ્રેષ્ઠ છે. તન્મે ભગવાન બ્રવીતુ, તો તમે મને કહો કે વોટ ઇઝ ધ બેટર દેન ધ માઇન્ડ, મન કરતાં વધારે શ્રેષ્ઠ કયું છે એ તમે મને કહો. અને શંકરાચાર્ય છે આ લાઈનની તો કંઈ એક્સપ્લેનેશન આપતા જ નથી. સહ યહ મનઃ ઇત્યાદિ સમાનમ, એ આપણે આપણી મેળ એકવાર મેં કીધું અને ફરી પાછું અહીંયા ઇતિ છાંદોગ્ય ઉપનિષદી, આવી રીતે છાંદોગ્ય ઉપનિષદની અંદર સપ્તમ અધ્યાય 7મા અધ્યાયની અંદર તૃતીય ખંડ ભાષ્યમ સંપૂર્ણ, ત્રીજા ખંડનું ભાષ્ય છે એ શું થઈ ગયું તો કે પૂરું. હવે પાછું થશે કે મન કરતાં શ્રેષ્ઠ કયું? એટલે પહેલાં આપણે જોયું હતું નામ શ્રેષ્ઠ, નામથી વાણી, વાણીથી મન, પણ મનથી સંકલ્પ, જ્યાં સુધી સંકલ્પ ન કરીએ ત્યાં સુધી કાંઈ ન થાય. એટલે હવે કહે છે કે સંકલ્પ વે એવ મનસઃ ભૂયાત, સંકલ્પ છે એ મનથી પણ કેવો છે તો કે શ્રેષ્ઠ, વધારે સારો છે. યદા વે સંકલ્પયતે, જ્યારે આપણે મનમાં સંકલ્પ કરીએ છીએ, અથ મનસ્યતિ, પછી જ મનથી વિચાર કરીએ હવે આને કહીએ. અને એટલે કે પહેલાં હવે શું કે સંકલ્પ, એટલે કે યદા સંકલ્પયતે આ પહેલો, પછી મનસી, મનથી, વાચમ એટલે કે વાણી છે, ઈરયથી, પછી આપણે વાણી બોલીએ, ઈરયતીનો અર્થ થાય આપણે ફેંકવું, બોલાવવું, ઈરયતી. અને નામની, એ વાણીની અંદર શું હોય તો કે નામની, વાણીની અંદર નામ ન ઈરયતી, એની અંદર નામ હોય. જે આપણે વાણી બોલતા એમાં ઋગ્વેદ ને સામવેદ ને બધા નામ જ હોય છે. અને નામની
મંત્રાહ, નામની અંદર બધા મંત્રો હોય, નામની અંદર મંત્રાહ એકી ભવંતી એકમ ભવંતી, નામની અંદર બધા મંત્રો હોય, મંત્રેષુ કર્માણિ, અને મંત્રની અંદર બધા કર્મ છે. એટલે એણે અહીંયાથી કેવી રીતે આપ્યું તો કે સૌથી વધારે શ્રેષ્ઠ કયું તો કે મનથી વધારે શ્રેષ્ઠ કયું તો કે સંકલ્પ. સંકલ્પ છે એ મનથી શ્રેષ્ઠ. સંકલ્પ હોય તો આપણે મનથી વિચારીએ કે હવે મારે આ કરવું છે, અને પછી મન શું કરે તો કે વાણી બોલે, મનથી વાચા બોલાય. વાણીની અંદર શું છે તો કે નામ જ છે. નામની અંદર શું છે, આપણે બોલીએ કે તત્સવિતુર્વરેણ્યમ ભર્ગો દેવસી, બધા શબ્દો છે, પણ એ બધા શું છે તો કે મંત્રો છે. અને મંત્રોની અંદર શું છે તો કે કર્મ છે. એટલે કે કોઈ પણ કર્મ કરવું હોય તો આપણે મંત્ર શીખવા પડે. મંત્ર આવડવા માટે આપણને નામ આવડવા પડે. નામ માટે થઈને આપણે વાણીને આપણે હોવી જોઈએ. વાણી ત્યારે જ બોલાય જ્યારે માઇન્ડ હોય, અને મન ત્યારે જ કામ કરે જ્યારે આપણે નક્કી કરીએ, સંકલ્પ કરીએ. એટલે કે આ બધામાં શ્રેષ્ઠ કયું છે તો કે સંકલ્પ. એટલે લખ્યું કે સંકલ્પ વય એવ મનસઃ ભૂયાન. સંકલ્પ છે એ મન કરતાં વધારે શ્રેષ્ઠ છે. અને એણે કીધું કે સંકલ્પ અપી, સંકલ્પ પણ મનસ્યન્વત અંતઃકરણ વૃત્તિ. સંકલ્પ એટલે શું? કોક એમ પૂછે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ સંકલ્પ? એટલે એણે કીધું અંતઃકરણ વૃત્તિ. એ પણ અંતઃકરણની વૃત્તિ જ છે, પણ અને કોના જેવી તો કે મનસ્યન્વત, જેવી રીતે મનમાં વિચારો કરતા હોય એવી જ રીતે મનનને બધું કરતા હોય એવી જ રીતે અંતઃકરણની સંકલ્પ વૃત્તિ છે. પણ એ આને ને મનની અંદર શું ફેર તો કે સંકલ્પની અંદર કર્તવ્ય અકર્તવ્ય વિષય વિભાગેન સમર્થન. એમાં વિભાગીકરણ કરીએ, શું કરવાનું છે, શું કરવા યોગ્ય છે, શું નથી કરવા યોગ્ય. એટલે કે કર્તવ્ય અહીંયા છે અકર્તવ્ય, એનું શું થાય છે વિષયોનું વિભાગેન, એનું વિભાજન કરી અને એનું સમર્થન, આપણે સમજણ, સમર્થનનો અર્થ એનું સમજણ. અને કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે આપણે એનું વિભાગીકરણ કરીએ ને ત્યારે જ આપણા મનમાં ફીટ બેસે. આત્મા અને અનાત્મા. આત્મા કેવો છે તો એક, અનાત્મા કેવા છે તો કે અનેક. આત્મા કેવો છે તો કે સ્થિર અચલ, અનાત્મા કેવા છે તો કે સતત પરિવર્તનશીલ. એટલે કે વિભાગે નહીં, જ્યારે એનો વિભાગ પડે, એને સમજાવવામાં આવે ત્યારે જ વિભાગે નહીં સમર્થિતે વિષય સતી. એટલે કે વિભાગે નહીં સમર્થિતે વિષયે ચિકીર્ષા બુદ્ધિમ મનસ્યનમ ભવતી. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ મનમાં વિચારીએ ક્યારે મનન કરી શકીએ તો કે જ્યાં સુધી આપણે એમાં વિભાગ ન પાડે. કોક એમ કે ભાઈ તમારે છે ને ગાયત્રી કરવી, અને કોક એમ કે ભાઈ તમારે ઓમ નમઃ શિવાયનો જપ કરો. એટલે આપણે પહેલાં પૂછીએ ગાયત્રી જપથી શું થાય, નમઃ શિવાયના જપથી શું થાય, એના ફાયદા ક્યાં. એટલે એણે કીધું કે એવી રીતે વિભાગકરણથી સમર્થિત વિષય, વિષયને વધારે સમજી શકીએ. અને પછી એમાં આપણને શું થાય તો કે ચિકીર્ષા બુદ્ધિ, કરવાની બુદ્ધિ. ઓમ નમઃ શિવાય કરતાં હું ગાયત્રી મંત્ર કરું, કારણ કે ગાયત્રી મંત્રથી આપણે યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકીએ, આમ થાય તેમ થાય આપણે જે બોલીએ એ જે કરવાની ઈચ્છા એને કહેવાય ચિકીર્ષા બુદ્ધિ. કર્તુમ ઈચ્છા બુદ્ધિ કેવી રીતે થાય તો કે મનસ્યનમ ભવતી, જ્યારે આપણે એના ઉપર બહુ મનનને ચિંતન કરીએ ત્યારે જ થાય. એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું કેવી રીતે તમારે આ બધું થાય. કથમ તો કીધું કે યદા વે સંકલ્પયતે, જ્યારે પણ આપણે સંકલ્પ કરીએ ને કેવો તો કે કર્તવ્ય આદિ વિષય, શું કરવા જેવું છે, શું નથી કરવા જેવું, શું સાચું શું ખોટું, એ બધું જ આપણે શું કરીએ એનો સંકલ્પ કરીએ ને પછી એના ભાગ પડે. આપણે બાળકોને ન શું કે આ ન કરાય, જો આ કરવાથી આવું થાય, આ કરીએ તો આવું થાય, એ બધાને શું કહેવાય તો કે
વિભાગેન સમર્થિતે વિષય કર્તવ્ય આદિ વિષય. એટલે કીધું વિભજતે ઇદમ કર્તુમ યુક્તમિતિ. જે વિભાજન કરવામાં આવે છે વિષયોનું એ કેવું છે તો કે યોગ્ય જ છે. ઇદમ કર્તુમ યુક્તમ, આ કરવું છે જે વિભાજન કર્યું અને કહ્યું વિભજતે. અહીંયા વિભજતે એટલે ભજન કરવું નહીં પણ વિભાગીકરણ, ચોક્કસ અમુક ઢાંચામાં બેસાડીને સમજવા, એ યુક્તમ જ છે, એ પ્રોપર જ છે, એ સાચું જ છે. અથ એટલે કે આને કારણે મનસ્યથી મનન કરીએ અને કહ્યું તો કે મંત્રાન અધિધીય, આ બધા જ મંત્રોને મારે શું કરવું છે તો કે અધિધીય, હું એનો પાઠ કરું, એ હું એને ભણું. ઇત્યાદિ આમાં ઢંકાઈ ગયું છે એટલે મેં અહીંયા લખ્યું છે. અને એકવાર મંત્રાન અધિધીય આપણે એનો અભ્યાસ કરીએ અથ અનંતરમ, પછી વાચમ ઈરયતિ. સપોઝ આપણે શરૂઆતના દશશાંતિ મંત્ર છે એને ભણાવવામાં આવતા ભાઈ, ઓમ શન્નો મિત્ર શમ વરુણ, એને કહેવાય મંત્રાન અધિધીય. એ પેલા મંત્રો ભણ્યા પછી બોલ્યા ને પછી આવડવા માંડ્યું, પછી વાચમ ઈરયતિ, વાણીથી બોલાવવા માંડ્યું, શબ્દો બહાર નીકળે, એને કહેવાય વાચમ ઈરયતિ. અથ અનંતરમ, એકવાર મંત્રાન અધિધીય, અથ અનંતરમ આફ્ટર દેટ, પછી વાચમ ઈરયતિ. અને કેમાં તો કે મંત્રાદિ ઉચ્ચારણ, મંત્રનું જે ઉચ્ચારણ છે એનું જે ચેન્ટિંગ છે એની અંદર આપણે શું કરીએ તો કે વાણીથી એ મંત્રો બોલવા માંડે. તામ ચ વાચમ, એ જે આપણે વાણી બોલીએ છીએ, શન્નો મિત્ર શમ વરુણ, એની અંદર ખરેખર શું હોય છે તો કે નામની, એ નામનો સમૂહ છે. શમ, શન્નો મિત્ર શમ વરુણ, તો શમ નહ મિત્રમ વરુણ, બધા શું છે તો કે નામ છે. એટલે કીધું કે નામની એ બધા મંત્રો ખાલી નામ ઉચ્ચારણ નિમિત્તમ, એ બધા નામના ઉચ્ચાર જ છે. એટલે કે વિવક્ષામ કૃત્વા, મારે બરાબર ચેન્ટિંગ કરવું જ છે એવી ઈચ્છા કરી અને ઈરયતિ નામની, ફરીવાર નામ છે બધા શું કરે બોલે છે. અને નામ સામાન્યે મંત્રાહ શબ્દ વિશેષાહ સંતઃ એકમ ભવંતી અંતઃ ભવંતી ઇતિ અર્થે. એટલે સામાન્ય નામ અને બીજા કેવા કીધા છે તો કે શબ્દ વિશેષાહ, એટલે કીધું કે નામ સામાન્યે શબ્દ વિશેષાહ એકમ ભવતી. પહેલાં આપણે આ સામાન્ય એટલે કે કોઈ પણ શબ્દો છે, શબ્દ જે સ્પેસિફિક શબ્દ છે એ સામાન્ય નામની અંદર ભળી જાય. પહેલાં આપણે એમ કે આ વિશેષતા છે. આપણે સપોઝ એમ બોલીએ કે ઓમ સહના ભવતુ સહનો ભવનક્તુ, તો આપણને બધા શબ્દ શરૂઆતમાં વિશેષ લાગે, ઓમ સહનો, પણ એ બધા જ ખરેખર શું છે કે સામાન્ય નામ છે. સહ પછી નવ અવતુ, એટલે કે શબ્દ મંત્રાહા જે સ્પેસિફિક શબ્દોવાળા છે એ નામ સામાન્ય, જે નામ સામાન્યની અંદર એકમ ભવતી, એની અંદર એ શું થઈ જાય છે તો કે એક ભવતી અંતર્ભવતી. એટલે કીધું સામાન્યે વિશેષ અંતર્ભવતી, સામાન્યની અંદર વિશેષતા છે ને એ એક થઈ જાય. આપણે માણસો છે ને પેલા કપડું લે સફેદ, એની અંદર પછી એમ કે મારે અમુક છાપ કરવી, એ છાપ ક્યારે શક્ય છે એની અંદર પછી આપણે મોર દોરીએ, કોઈ પણ ડિઝાઇન દોરીએ જ્યારે સામાન્ય કલર છે ત્યારે. એટલે કે કોઈ પણ વિશેષતા સામાન્ય વગર શક્ય નથી. એટલે એક કોમન બેઝ હોય એની અંદર પછી સ્પેસિફિક શબ્દો, એવી રીતે મંત્રો જાત જાતના સ્પેસિફિક મંત્રો હોય પણ એ બધા બંધ ક્યાં થાય તો કે કોમન નામમાં. એટલે સામાન્ય વિશેષ અંતર્ભવત. અને બધા સામાન્ય એટલે કયા તો કે સામાન્ય કખ ગગ, એ બધા સામાન્ય છે. એની અંદર પછી મંત્રો આપણે બોલીએ
કહ્યું તો કે તત્સવિતુર્વરેણ્યમ, પણ તત્ શું છે તો કે ત એ નામ છે, તત એ નામ છે. એવી રીતે બધા સ્પેસિફિક શબ્દો લાગે પણ ખરેખર હોય કેવા તો કે સામાન્ય. પણ એની ડિટેલ આપણે આવતીકાલ જોઈશું. કોઈ પ્રશ્ન? નહીં? ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.